ग्रान कतन को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द जुमे मुबारक रोज़ दा और सासु पर खिदमत के यो अहम मौजू रोड़े दा कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु मुला खैस्ता दीन राकड़े दीन इस्लाम पदे कि द निकाह हुक्म रागड़े दे द निकाह अहकामात बयान शवी दी और ब्या अल्लाह दिने की कला कला आगा नवे सफ़र शदे आगा द आगे खल्को द पारा जारी सातल ग्रान वी मुश्किल वी नो ब्या द आगे सफ़र ख़त्मौनु द पारा इस्लाम यो तरीका तलाक़ ख़िदा बल तरीका खुला दा बल तरीका तनसीख निकाह दा नो कददानो नन बस्तासु पर खिदमत के पदे मौजू बाने ब प्रोग्राम पेश को छि तलाक़ खुला तनसीख निकाह के स फ़र्क थे और दागे स अहकामात दी कदरदानो दा खबर ज़को ढेरी ज़रूरी खबरी दी चिदा मुँह तास्त पर जहन की वी कचता अल्लाह दिने की तदा खबर ज़रूरत पर ख़ानदान के मरगरो के चौता राशि नो इंसान अल तक हम दगी रहनुमाई कौली शी और पखपल हम दगा शांत हालात नजान बच की द इस्लामी तालीमात मुताबिक दगा अहकामात बाने अमल की नो कदरदानो दे मौजू बाने बस्तासु खिदमत के प्रोग्राम पेश की दस्तासु प्रोग्राम पर स्तासु रातक बाने खैस्त की तासु मुँह सरा पर लाइव कॉल बाने रब्ता कोलिश पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासु मुँह सरा खपल पुख्तने सवालात पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज के पता व्हाट्सअप पर शमेरा बांधे मुँह तरा ले गलिश और कदरदानो प्रोग्राम की तखैसा नाज शरीफ रखा हम भी और नंद नाज शरीफ दोबारा मुँह सरा प्रोग्राम तो तशरीफ़ रोड़े जनाब मोहतरम मोइज़ुद्दीन कादरी साहब तो खैर आले वही कदरदानो मोइज़ुद्दीन भाई नब नाज शरीफ मौरू वर्सरा बस तासो लाइव कॉल को तासो मिलो को तासो वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज को दागे जवाबू न बहम को कदरदानो खपल मौजू तरफ तो बराजू आके करीम अलैहिस्सलाम बारकम खैसा दिन मुंग तास रोड़े दे पदगे दिन की मुंग तास द पारा द हर मामले द पारा रहनुमाई मौजूद अदा हर यो कार कौर द पारा आगा खैस्ता कवानीन मौजूद दे आगे कवानीन माने अमल उकड़ी नो चरे हम आगा द दो खल्को पमेंस के तनाज़ा जंग झगड़ा आगा निशिरात ले वादा हम कदरदानो द जुन यो अहम खबर वी द जुन यो अहम मामला वी और तकरीबन हर यो जवान अलग जिनेश दे आगे वादा कीगी और दगी दगा जुन दाने सफ़र शुरू कीगी तो दगे नवे सफ़र द पारा हम इस्लाम कवानीन बयान करी दी और बाद औकात इंसान शजान द पारा कम मरगरे द जुन आगा मुंतखब की दागे सर ब्या हालात बराबर नशी तबीयत बराबर नशी दागे मिजाज यो बल सर बराबर नशी नो बाद औकात खुलो के दा से हालात जुड़ शी ची जंग झगड़े त खबर लाड़ा शी नो आग वक्त के इस्लामी तालीमात सदी कदरदान उन प्रोग्राम पर दे मौजू बांधे बवी कदरदानो संग चे वादा पर वक्त के यो इंसान द यो रिश्ते द पारा खपल वालिदैन सर खबरों की क वालिदैन नीनो मशरक होरता रोरता तरता मामा ता खपल खुलान ता खबरों की आगे ब्या दागे द पारा आगे रिश्ते द पारा लाड़ शी और द आगे कोर खलक खबर शी द आगे मशरान खबर शी आगे ब्या आगे रिश्ते बाने गौर फिक्र की आगे नरुस्त ब्या यो वादा आगे कीगी डेर जल तक रातक पर कीगी डेर जरगे डेर नास से पास से महफिल मजलिस पर कीगी मशवरे सोच व फिक्र कीगी आगे नरुस्त यो नवे रिश्ता आगे जोड़ेगी दग शांत कदरदानों से अल्लाह दिने की चाह खलो खदो खावन पमेंस के इत्तेफाक नाराज़ी और पमेंस के हालात ख़राबीगी नबिया खावन दशे इस्लाम कम इख्तियार द तलाक वरकड़े दे अकब मामूली झगड़ा बांधे मामूली गुस्से द वजना मामूली हालात द वजना फ़ौरन खुल इख्तियार न इस्तेमाली संग निकाह पर वक्त के जरगे शे नास तपास शे हुआ मशरान पके नासू दागी मशवरे और दागी टोल रिसर्च और तहकीक नरुस ब्या रिश्ता शे हुआ अल्लाह देने की कचरे खपलों के हालात ख़राबी की नो ब्या बहुम दगा शांत मशरान मेन से के नवल पकार दें अल्लाह करीम कुरान मजीद के दगा शांत हालात पबारा के अल्लाह करीम कुरान मजीद सूरत निसा के शाद फरमा व इन खिफ्त शिकाक बैनहुमा ऐसमा बंदगानों को चरितासो खज़ व खावन पर मेंस के जंग झगड़े सासोता हालात पेश हो यरदा चितासो दी बखपलो के जंग झगड़ा उशो मेंस के बबिया डेर हालात ख़राब शी अल्लाह करीम फरमाए फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा नो बिया दा सिकारो के द जिने द कोर द तरफ ना और अलग द ख़ानदान को द तरफ ना यो कस मशर मुकर्रर के आगी बखपल मेन सिकीनी और आगी बदा टोला खबर दा अलग बहुम और द जिने बहुम और आगे नरुस बबिया आगी सो चुकी छे चा तरफ ना गलती दा अल्लाह करीम बिया इरशाद फरमाई कि चरे दगा दुआना कसान दाओ गाड़ी च मुंगा दगा कोर जोड़ को मुंगा दी बमेंस के इत्तेफाक रावलो नो अल्लाह जल्ल शानहू बागी बमेंस के इत्तेफाक रावली खत खावन दगा कोर बबची नो कदरदानो अल्लाह जल्ल शानहू तरीका दाओ हो दला चिकला हम खत खावन बमेंस के इख्तिलाफात राजी
خپلو کې بې اتفاقي راځي، خپلو کې خفګان راځي، نو بیا دغې ختمولو طریقه دا ده چې د جنۍ د کور طرف نه هلک د کور طرف نه مشران کینی، هغې په خپلو کې دغه ټولې خبرې ووري او د هغې نیت او اراده به صرف دا وي چې مونږ د دې کور جوړ کړو. لکه زموږ پښتو وطن دی، قدردانو پښتو ملک وطن دی، دلته کې زموږ په خاندانونو کې، زموږ په علاقه کې، زموږ په ماحول کې، معاشره کې چې کله هم داسې حالات جوړ شي نو بیا مشران پکې کینی، جرګې پکې کېږي، جرګې مشران راشي او هغې بیا کینی. هغې جرګې نه وروستو بیا هغې وګوري چې دا کس پکې پړ دی، دا کس پکې وړ دی، دی په حقه دی، دی په ناحقه دی، دا پکې ظالم دی او دا پکې مظلوم دی، د غلطي ده او دی چې دا خبره ټیک ده. نو بیا هغې کوشش وکړي چې کم کس چې دی په غلطۍ باندې دی هغه پوه کړي ته دا نه دا غلطي وباسه. که خاوند ظالم وي نو هغې ته وایي ته په ښځې باندې ظلم مه کوه، ستا دغه کار غلط دی، ته د ښځې حقوق نه ادا کوې، د ښځې دغه حق دی او ته چې دی دغه حق نه ادا کوې، دا ستا طرف نه ظلم دی. نو بیا هغې چې دی ظالم پوه کړي او که دغه شانتې جنۍ د طرف نه د خاوند په حقوقو کې څه کمې بیشي وي نو بیا هغې ښځه پوه کړي چې ته دا کار ځان نه وباسه او بیا د هغې اصلاح وکړي او بیا هغه ښځه پوه شي چې زما خاندان خلک ما باندې پوه شو، زما مور او پلار هم پوه شو، دا خلک هم پوه شو چې دا غلطي زما ده، نو هغه بیا خپل ځان نه هغه غلطي وباسي نو کور بچ شي. که بیا د هغې بلکل یو بل سره ګزاره نه کېږي نو قدردانو آقا کریم علیه السلام باره په دور کې هم داسې یو واقع راغلی وه. نن چې کوم حدیث پاک د صحیح البخاري نه د دغې موضوع دپاره ټاکلی دی، هغې کې هم آقا کریم علیه السلام باره په زمانه کې یو صحابیه بیبي راله، نبي علیه السلام باره ته عرض کې قربان یا رسول الله زما دغې خاوند سره وخت نه تېرېږي، زه د خاوند ناشکري نه کول غواړم، د خاوند ناشکرۍ نه ځان بچ کوم او زه د خاوند سره نور وخت نشم تېرولی. آقا کریم علیه السلام مبارک هغې صحابي نه تپوس وکړو چې تا له چې هغې خاوند ستا خاوند تا له په نکاح کې یو باغ درکړی، ته هغه باغ واپس د خاوند له ورکې؟ نو هغې صحابي عرض وکړو او قربان یا رسول الله زه به هغه باغ حق مهر کې راغلی دغه باغ به دې له واپس ورکوم خو دې ما پرېږدي. نو آقا کریم علیه السلام مبارک هغه صحابي شماس بن قیس دغه صحابي نامه و، نبي صلی الله مبارک راوغوښتل او نبي علیه السلام مبارک هغې صحابي ته حکم وکړو چې ته دغه حدیقه دغه باغ قبول کا او بیا هغې نه وروستو دغې ښځې له یو طلاق ورکه. آقا کریم علیه السلام مبارک د یو طلاق ورکولو تعلیم ورکړو. دا خبره زموږ د نوجوانانو ته ځوانانو ته زده کول پکار دي قدردانو چې اسلام کې طلاق چې دی هغه په درې قسمه باندې دی. یو دا طلاق دی چې هغې ته طلاق احسن ویل کېږي، ټول نه ښه طریقه د طلاق ورکولو چې آقا کریم علیه السلام مبارک هغه تعلیم ورکړی دی هغه دا ده چې انسان صرف یو طلاق لفظ ووایي او دویم او دریم طلاق ورنه کړي، صرف یو ځل طلاق ټکي ووایي او خپله ښځه پرېږدي. آقا کریم علیه السلام دغې صحابي ته وفرمایل چې دې له یو طلاق ورکړه او دا پرېږده او خپل باغ واپس واخله. نو قدردانو دغه یو طلاق کې دا فایده ده چې آقا کریم علیه السلام مبارک په هدایت باندې د هغې مبارک په تعلیمات باندې عمل کولو فایده دا ده چې هغه ښځه چې دی هغه د وروستو عدت تېره کړي، درې بیمارۍ د خپلې تېرې کړي یا د هغې ماشوم وي ولادت وشي نو هغې سره د هغې عدت پوره شو، هغې نه وروستو که هغه ښځه بل ځای کې واده کول غواړي نو دا واده کولی شي. او که چېرې دغه خاوند واپس دغې ښځې سره واپس چې دی هغه خپل نکاح چې دی هغه برقرار پاتې کول غواړي او دی واپس غواړي، ښځه هم پښیمانه شي په خپل کار باندې، خاوند په خپل کار باندې پښیمانه شي، چا کې غلطي وي هغه غلطي ځان نه وباسي او هغې غواړي چې موږ واپس بیا ښځه او خاوند شو نو د واپسۍ لاره ورته کولو ده. آقا کریم علیه السلام بعد تعلیماتو کې دا فایده ده چې انسان چې کم کار کول غواړي هغه کار هم کیږي او که بیا دی وروستو په خپل کار باندې پښیمانه کېده پښیمانه شو نو واپسۍ لاره هم ورته کولوي. یو طلاق ورکولو کې دا فایده وي چې که چېرې ښځې کې غلطي وه او ښځې ځان نه سمولو نو خاوند دا غواړي چې زه دا ښځه واپس کړم او مور پلار کره لاړ شو زما هغې سره تعلق نه وي نو یو طلاق سره هم دغه کار کېږي. خو سبا میاشت پس 2 میاشتې پس هغې ښځې خپل ځان نه غلطي وباسله او خپل کار باندې پښیمانه شو او خاوند هم خفه دی چې زما بچي د ښځې مور نه بغیر وخت نه تېرېږي یا زما دغې ښځې نه بغیر وخت نه تېرېږي نو بیا قدردانو دغه خاوند هم ښځې ته رجوع کولی شي او ښځه هم واپس خاوند سره یو ځای کېدی شي نو واپسۍ لاره ورته کولو ده. غلطي زموږ نوجوانان ځوانان دې ځای کې وکړي چې په خپله د اسلام نه خلاف طلاق ورکړي. آقا کریم علیه السلام بعد طلاق په تعلیماتو کې دا ویلي دي چې صرف یو طلاق ورکړي، یو ځل یو ټکي وویلی شي چې ښځې ته ووایي چې ته طلاق کوې بس دغه یو ځل خپلې ښځې ته خاوند ووایي نو بس هغې نه وروسته دویم او دریم طلاق ورنه کړي
نو دې سره ښځه طلاق هم شوه خو واپسې هغه لاره هم کولو ده. نو زموږ غلطي ځوانان دا وکړي چې 3 طلاق یو ځای ورکړي، هغه 3 یو ځای ورکولو ته شریعت کې طلاق بدعت ویل کېږي. هغه طلاق چې هغه ګناه ده، هغه طلاق چې هغې نه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک منع فرمایه ده، شریعت منع فرمایه ده، 3 طلاقونه یو ځای ورکول ګناه ده. نو زموږ ځوانان په ځوانۍ په نشه کې او د غوسه کې د شیطاني اثر د لاندې غوسې نه کار واخلي او فوراً 3 طلاق ورکړي او بیا علما کرام ته وي چې موږ د پاسه لاره وګوره. نو لاره خو اسلام پرېښې وه، هغه لاره خو ده په خپله ځان ته بنده کړه. نو اسلامي تعلیمات مطابق طلاق احسن دا ده چې صرف یو ځل یو ټکي وویلی شي او نو څه ښځه پرېښودلی شي. او دویم قسم د طلاق چې دغه طلاق حسن دی. طلاق حسن دا دی چې یو ځل طلاق ورکړي شي او هغه بیا پرېښودلی شي، بیا میاشت تېرې شي، د ښځې چې کوم ماهانه ایام دي هغه راشي، این وروستو بیا او خاوند هغې سره نزدېکت نه کوي او ورځي وله نه، او بیا وله یو طلاق ورکړي یو میاشت پس تقریبا بل ماهانه ایام نه وروستو، او بیا هغې نه وروستو بیا هغه پرېږدي او بیا پکې ماهانه ایام تېر شي، نو بیا یو طلاق ورکړي. نو دغه 3 طلاقونه تقریبا 3 میاشتو کې 2.5-3 میاشتو کې ورکړي شي. نو دې سره فایده دا وي چې یو میاشت پورې خاوند ته هم پته ولګي چې زما دغې ښځې نه بغیر ګزاره کېږي که نه کېږي، ښځې ته هم پته ولګي چې زما د خاوند نه بغیر ګزاره کېږي که نه کېږي. کم وخت کې چې غوسه وي، کم وخت کې چې انسان جلال کې وي، کم وخت کې غضب کې وي، کم وخت کې غوسه کې وي، هغه وخت کې د انسان د فیصلې کولو صلاحیت چې دی هغه کمزوري شي. هغه وخت کې د غوسې د وجې نه چې دی هغه فیصله وکړي، خو وروستو چې کله غوسه سړه شي، هفته تېره شي، 10 ورځې تېرې شي، 20 ورځې تېرې شي، نو بیا ورته اندازه ولګي چې زما هغه فیصله صحیح وه او که غلطه وه. دقه شانته ښځې ته هم اندازه وچی چې ما چې خاوند سره بد کلامي کوله یا خاوند سره زما نور معاملات ټیک نو، نو هغې کې زما ګټه وه که زما نقصان، د مور په کور کې زما ګټه ته او که نقصان، د خپل رنداریانو سره زما کور کې عزت ډېر دی که خاوند په کور کې زما عزت ډېر و، خاوند په کور کې ما ته سهولیات ډېر و که د مور په کور کې دلته سهولیات ډېر دي، زما عزت زما احترام کم ځای کې ډېر و، ما ته ژوند کم ځای کې ښه دی. نو چې کله ښځه په خپل مور په کور کې 1 میاشت 2 میاشتې تېرې کړي، نو هغې ته خپل ځان اندازه وشي. نو بیا کله کله هغه ښځه خپل هغې غلط عادتونو نه چې کمې بیشې پکې و هغې نه وروستو شي، نو بیا خاوند چې یو طلاق ورکړي وي نو هغې سره د واپسۍ لاره کولو وي. طلاق احسن او طلاق حسن کې واپسۍ لاره بیا هم کولو وي. نو ځکه قدردانو دریم قسم د طلاق چې طلاق بدعت دی چې هغه یو ځای 3 طلاق ورکول دي. نو اسلام موږ دغې کار نه منع کړي وو او نن چې موږ ته اکثر فتوې راځي. ما ته یو ورځ مدرسه کې 3 فتوې په یو ورځ کې د خاوند د طلاق چې ښځې له طلاق ورکوي په یو ورځ کې 3 فتوې راغلې. نو ما ځان سره دا سوچ کولو چې زموږ مدرسې کوم ګیر چاپېر خلک دي او کوم شی زموږ حلقه احباب دی او حلقه اثر دی، چا سره زما تعلقات دي، څوک ما له فتوې له راځي، هغه خو ډېر لږ خلک دي. نو غټ مدارس او غټ ښاریو کې به څومره غټ طلاقونه څومره ډېر طلاقونه ورکول کېږي. نو طلاق دغه رجحان زموږ په معاشره کې ډېر تیزۍ سره روان دی. یاد ساتئ دا د ځوانانو ذمهداري ده چې هغوی واده کوي، نو د واده سره تړلي احکامات به هم زده کوي. څنګه یو انسان ډرایور جوړېږي هغې نه مخکې د ډرایوینګ زده کوي، کله انسان یو بل کسب زده کوي، هر یو کار زده کوي، د هغې سره تړلی چې کوم طریقه کار دی، د هغې چې کوم ضروري معلومات دي، ضروري تعلیم دی، هغه دی حاصلوي. هغې نه وروستو بیا دی هغه ښه ډرایور جوړېدی شي، هغه خپل په هغې کسب کې، په خپل هغې پروفیشن کې، په خپل هغې کار کې دی تکړه انسان جوړېدی شي. نو دغه شانته قدردانو واده هم یو ضروري کار دی د ژوند سره تړلی، دې سره راتلونکي نسلونو بقا او د نسلونو کامیابۍ دې سره تړلې دي. نو په هغې کې هم ډېر زیات احتیاط کار اخیستل پکار دی. دغه چې کوم مور او پلار په خوشحالۍ سره یوې جینۍ کور ته راوستې ده، ډېر په مینې محبت سره په لکونو روپۍ خرچو نه وروستو د چا عزت کور ته راوستې دی، نو قدردانو هغې کې هم ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار دی. مونږ دنیا کې ګورو قدردانو چې نوی پیزار واخلو، کله کله هغه پیزار خپه خوږوي. نوی اختر کې مونږ پیزار بوټان واخلو، سپلی واخلو، نور داسې پیزار واخلو، نو هغه کله کله زموږ خپه خوږ کي. خو چې لږ ورځې هغې سره مونږ صبر نه کار واخلو، هغه زخم ټیک شي او هغه پیزار چې دی هغه بیا نور خپه نه خوږوي. نو دغه شان 2 رشتې چې کله یو ځای شي، 2 انسانان چې یو ځای شي، مزاج کې کیدی شي لږ فرق وي، لږ کمې زیاتې هر انسان کې شته، هر نارینه دی او که زنانه دی 100% باندې پرفیکټ انسان نه وي. 100% باندې پرفیکټ انسانان چې دی هغه د الله محبوبان دي، انبیاء کرام دي، رسولان مبارکان دي. هغوی سره هغوی مبارکان پرفیکټ وو، ما او تا چې کمزور انسانان یو، ما او تا کې به خامخا څه نه څه کمې زیاتې وي. نو هغه کمې زیاتې چې هغه برداشت کول پکار دي. حدیث پاک کې راځي، آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو حدیث کې فرمایي
چې دغه زنانه تخلیق چې دی هغه د ګسې پختې نه شوی دی، کږې نه شوی دی. که چېرې ته هغه نیغول غواړې نو ته هغه نیغولی نه شې، هغه به مات شي او ماتېدل چې دی هغه طلاق دی. معنا دا چې انسان چې کوم د ژوند ملګری ځان دپاره پیدا کړو نو هغې کې به خامخا څه نه څه کوږوالی، څه نه څه کمې زیاتې به وي. هغه کمې زیاتې برداشت کول پکار دي. کم خبره چې ډېر زیات د حد نه اوړېدلې وي، ډېر زیات چې دی هغه د برداشت نه بهر وي، نو هغه چې دی سمول پکار دي، د هغې چې دی هغه اصلاح پکار ده. او کوم چې قابل برداشت خبرې نو هغې نه سترګې پټول پکار دي. که انسان وي چې نه دغه زما ښځه به 100% زما چې کومه خوښه د هغې مطابق به وي، یا ښځه دا غواړي زما خاوند چې دغه 100% زما تابعدار وي، زما خواهشات مطابق چلیږي، نو داسې نشي کېدی قدردانو. 100% خو مونږ د خپل رب هم تابعدار نه یو، د رب ذوالجلال هم مونږ مکمل تابعداري نه کوو، ډېر خبرو کې پاتې راځو. نو الله جل شانو مونږ سره څومره ګزاره کوي، نو مونږ هم خپل ماتحت افراد سره ګزاره کول پکار دي. که هغه ښځه ده یا خاوند دی یا بچي دي، نو ګزاره کول پکار دي. کومې خبرې د برداشت نه بهر دي د هغې اصلاح پکار ده، او کوم چې قابل برداشت خبرې دي چې هغې کې ګزاره کول پکار دي. نو قدردانو دا د نارینهو ذمهواري ده چې هغې به طلاق اول ورکوي نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک حلال شیزونو کې ټول نه بدترین شیز هغه طلاق بیان کړی دی، چې الله پاک په نسبت باندې په حلال شیزونو کې بدترین شیز هغه طلاق دی. او که بیا طلاق راغلی دې دپاره دی چې کله کله د انسان واسطه زناور سره وشي، د انسان واسطه زناور سره وشي. دا زناور نه مراد دا قدردانو هغه کس چې هغه په خبره نه پوهېږي، هغه په پوهولو باندې نه پوهېږي، هغه په اصلاح باندې نه پوهېږي، نو که هغه نارینه ده او که زنانه ده، اسلام بیا طلاق رالېږلی دې دپاره ده چې دغه شانتې غلط سړي باندې وړی دی، د هغې اصلاح نه کېږي، نو بیا طلاق. نو طلاق دپاره هم بیا که کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه بیان کړې ده. حدیث پاک چې کوم موضوع دپاره ټاکلی دی هغې کې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابي ته وفرمایل چې یو طلاق ورکړه، یو طلاق به ورکو، دویم او دریم طلاق به نه ورکو. قدردانو دغه یو ځل باندې به صرف یو طلاق ورکو. زمونږ مقصود دا دی چې دغه ښځه زوجه دا خپل ځان نه دغه کار وباسي، دا ما نه لرې شي او نور نه سمیږي، نو دا ځان نه لرې کړمه چې د دې لږ اصلاح وشي. نو بیا قدردانو هغه کار په یو طلاق سره کېږي. که خپل اصلاح وکړله نو واپس هم راتلی شي، واپس یې لاره کولو ده. او که خپل اصلاح ونه کړله او خاوند مقصد دا دی چې زه دا پرېږدم، زه به بل واده وکړم، یا ښځه وي زما دغه نکاح ختم شي، زه به بل ځای کې نکاح وکړم، نو هغه مقصد په یو طلاق سره هم واقع، هغه مقصد په یو طلاق سره هم حاصلېږي. نو اسلامي تعلیمات د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد تعلیمات مونږ یاد ساتو چې طلاق به یو نه زیات نه ورکو، یو ځل باندې صرف یو طلاق، او هغې نه وروسته به بیا هغه به مور کره ولیږو. نو خاوند ته به خپل کور کې به خپل ځان پته ولګي چې زما ضروریات، زما سهولیات، زما حاجات به څنګه ښځې پوره کول. اوس هغه پوره کېږي که نه کېږي. ښځې ته به د مور پلار په کور کې پته ولګي چې زما خاوند په کور کې څنګه ژوند و او د مور پلار په کور کې څنګه ژوند دی، زما دلته ژوند ښه دی که زما هلته ژوند ښه دی. هلته کې هغه تکلیفونه برداشت کول آسان دي که د مور پلار په کور کې دغه ژوند تېرول، خبرې تېرول ماته آسان دي. کومه خبره ښځې ته ښه ښکاري هغې مطابق فیصله وکړي، خاوند ته کومه خبره ښه ښکاري هغې مطابق فیصله وکړي. قدردانو دا خو خبره شو د طلاق. دویم خبره چې زموږ د موضوع د هغه د خله. قدردانو یاد ساتئ طلاق اختیار چې دی هغه اسلام نارینه له ورکړی دی، او د خلې په باره کې تفصیل سره به ستاسو خدمت کې مزید تفصیلات اور گزارشات پیش کو. خو وخت شوی دی وړوکې اونته کې دمې د وضو دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی په طلاق، خله او تنسیخ نکاح باندې. قدردانو د مې نه وړاندې خبره شروع وه چې اسلام د طلاق اختیار نارینه له ورکړی دی. که نارینه ګوري چې دغه ښځه هغې سره زما ګزاره نه کېږي، زما ورسره ژوند نه کېږي، نو بیا د هغې نکاح ختمولو اختیار خاوند ته طلاق په ذریعه باندې دی. هغه طلاق ورکړي، خو یو طلاق به ورکړي، یو طلاق سره به هغه ښځه خپل ځان نه جدا کړي. د ده مقصد دا ده چې زما دغې ښځې سره دغه نکاح ختم شي او زما دغه تعلق ختم شي. او د هغې دپاره بیا طریقه اسلامي تعلیمات او آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد تعلیمات یو طلاق دی. بیا که هغې نه وروستو قدردانو د هغې واپسې اراده وي، رجوع اراده وي، یو ځای کېدو اراده وي، خفګان وکړو، پښیمانه شو په خپل کار باندې ښځه او خاوند، نو بیا واپسې لاره به هم کلو وي.
دویم طریقه قدردانو چې هغه خلا ده د هغې په باره کې اسلامي تعلیمات دا دي چې خلا هغه صورت کې ده چې کله ښځه چې دی هغه خاوند سره وخت تېرول نه غواړي، خاوند سره د هغه څه عادتونه نه برابرېږي، د هغه څه خوښه نه وي یا نور داسې خبرې وي چې هغې د وجې نه ښځه نه غواړي د ده خاوند سره پاتې شمه. قدردانو بعض اوقات واده نه مخکې د هغې څه داسې سوچونه وي چې زما به دغې کور کې داسې ژوند وي، خاوند به مې داسې وي، او هلته کې خبره د هغې الټ روخېږي، ښځې باندې ظلم کېږي، زیاتې کېږي، هغې له تکلیفونه ورکول کېږي، د هغه چې کوم حقوق دي هغه نه پوره کېږي. مختلف وجوهات د وجه نه اسلام د خبرې اختیار ښځې له ورکړی دی چې کله خاوند د ښځې حقوق نه ادا کوي، خپلې ذمېدارۍ نه پوره کوي، نو بیا اسلام د طلاق اخیستلو یو اختیار ښځې له ورکړی دی چې ښځه هغه خلع اخیستی شي. خلع دې ته وایي چې خاوند ته د ښځه مطالبه وکړي چې ماله طلاق راکا او هغې په عوض کې زه تا ته حق مهر پرېږدمه یا دا شیز در کومه، دغه دولت یا دغه کالي یا څه هغه د خاوند په هغې باندې راضي شي مال و دولت باندې، نو هغه ورکولو سره هغه خاوند چې دی ښځې له طلاق ورکړي، نو دې ته قدردانو بیا خلع ویل کېږي. خلع کې طلاق وي خو په عوض باندې ښځې طرف نه څه نه څه هغه ته خاوند ته حق مهر واپس کړي شي پوره یا مکمل، یا په څه باندې خاوند او ښځه راضي وو هغې چې د رضامندۍ سره یو مقدار مقرر کړو چې زه به دغه شیز درکړم او ته ماله طلاق راکړه، نو د ښځې په مطالبه باندې خاوند طلاق ورکړي یو طلاق، نو هغه خلع ده. قدردانو بعض اوقات زموږ په معاشره کې موږ ګورو چې ښځه او خاوند په منځ کې حالات برابر نشي، نو بیا ښځه چې دی هغه طلاق عدالت نه حاصل کړي، عدالت ته لاړ شي او عدالت نه خلع حاصل کړي. خاوند په هغې خلع باندې راضي نه وي، خاوند په هغې باندې دستخط نه کړي، خاوند په هغې خلع ډاکومنټس نه منلي، نو په هغې باندې بیا خلک تپوس کوي چې آیا دغه خلع واقع شوه که واقع نه شوه. قدردانو خبره داسې ده چې کوم یو شیز هغه خلع ده، نو خلع کې دا خبره ضروري ده چې د خاوند طرف نه رضامندي به پکې وي او د ښځې طرف نه به پکې څه نه څه عوض څه نه څه مال دولت قیمتي شیز هغه به پکې ورکول وي خاوند له. نو که چېرې داسې نه وي، صرف عدالت چې دی هغه د یک طرفه ډګري ورکړله، خاوند پسې سوال جوابونه شو، خاوند رانلو، خاوند ته حاضرۍ دپاره هغې ته نوټس نه میلاو شو، هغې ته خبر نه شوی، او په شیشه چې دی هغه ښځې چې دی خاوند نه دغه طلاق حاصل کو، دغه خلع حاصله کړه، نو قدردانو دغه شانتې خلع په باره کې چې هغه د شرایطو باندې نه پوره، خاوند خبر هم نه او بیا چې دی په شیشه دھوکې سره چې دی هغه غلطه خلع واخیستلې شوه، نو هغه شانتې صورت کې بیا فقها فرمایي چې دغه شانتې خلع چې ده هغه نه ده شوې، نو چې دغه شانتې حالات وي چې خاوند عدالت ته حاضري نه کوي، نو دا بیا بیل صورت دی. دا خلع هغه ده چې کله خاوند خبر نه دی، خاوند چې دی هغه ناخبرۍ کې چې دی هغه عدالت خلع ورکړله. یو دا صورت دی چې نوټس خاوند واخیستو، هغې ته پته ولګېده او بیا عدالت ته حاضري نه کوي، عدالت ته ورځي نه، کیس کې حاضري نه کوي، پیشې کې حاضري نه کوي، عدالت بار بار نوټس ورکوي او هغه حاضري نه کوي، نو دغه شانتې کس خلاف بیا عدالت خلع نشي ورکولی، هغې ته بیا تنسیخ نکاح ویلی شي. تنسیخ نکاح دا چې خاوند چې دی بار بار مطالبې او د بار بار راغوښتلو باوجود چې دی حاضري نه کوي، نو بیا دغه ښځه چې دا ګواهانو په ذریعه باندې خپله خبره ثابته کوي چې خاوند زما حقوق نه ادا کوي، خاوند طرف نه ظلم زیاتې شروع دی، خاوند ما باندې ظلم کوي، نو دغه شانتې صورت کې بیا شریعت قاضي له دې خبرې اختیار ورکړی دی چې هغه به د ښځه او خاوند په منځ کې دا نکاح فسخ کړي، نکاح به مات کړي، هغه به فیصله جاری کړي چې دغه فلاني ښځه او فلاني خاوند دی په منځ کې کوم عقد نکاح شو هغه نکاح ماته شوه. نو که دغه تنسیخ نکاح سره هم ښځه چې دی خاوند د نکاح نه ووتله، هغه ښځه به عدت تېروي، هغه عدت چې کوم پریګننټ نه وي نو هغې دپاره درې بیمارۍ دي، 3 ماهانه ایام، او که پریګننټ وي نو چې کله پریګننسي وشي نو هغې سره به د هغې هغه عدت چې دی هغه ختمیږي. نو که دانو چې کله هم دغه شانتې حالات راشي نو بیا ټول نه ښه طریقه د اسلامي تعلیمات مطابق هغه دا ده چې مشران منځ کې کښېني او مشران چې دی هغه فیصله وکړي. که دانو چې کله خاندان هغه مشران وي نو دغه فیصله د عدالت او د قاضي ته وړلو په مقابله کې زر هم کیږي او کې خرچه هم نه کیږي. قدردانو دې خبرې طرف ته به هم راځو، تفصیل سره ستاسو خدمت کې په دې موضوع باندې به هم څه ګزارشات پیش کوو چې زموږ کتونکي او اورېدونکي دغه خبرې هم زده کړي. قدردانو پروګرام ستاسو خدمت کې راوړی دی طلاق، خلع او تنسیخ نکاح باندې.
قدردانو یاد ساتئ چې کله هم الله دې نه کړي د چا ښځه او خاوند په منځ کې بې اتفاقي او خفګان او جنگ جګړې راځي، نو د هغې ټول نه ښه طریقه چې قرآن پاک موږ ته ښودلې ده هغه دا ده چې د خاندان خلک د خپل طرف نه یو جرګې مشر یو کس مقرر شي، الګ طرف نه یو کس مقرر شي، جینۍ طرف نه ښځه او خاوند د طرف نه یو کس مقرر شي، هغې دغه جرګه وکړي، هغې به ښځو او خاوند په منځ کې اصلاح راولي. قدردانو زموږ د کلي معاشره کې د جرګې دا سیسټم ډېر ښه سیسټم دی. په دې کې ښه خلک کتل پکار دي، کوم پویه سمجدار دین نه هم باخبره وي او کوم شی د پښتو قوانین او د پښتو معاشرې روایاتو نه هم باخبر وي چې هغې دغه کور را جوړ کړي او دغه اختلاف او خفګان چې دی هغه ختم کړي. دا ډېره ښه طریقه ده. قدردانو د بعض اوقات زموږ خلک ډایرکټ شدید خپل خفګان او خپل دغه اختلافات عدالت ته یوسي، عدالت کې ډایرکټ کیس وکړي. نو د هغې غټ نقصان دا وي قدردانو چې عدالت کې چې تګ راتګ کوي، نو د هغې دپاره وکیل هم نیسي، هغه باندې هم د هغې خرچه کېږي، وکیل نیولو باندې وکیل خپل فیس اخلي او بیا د تګ راتګ پیشې کې عدالت ته حاضري تګ راتګ د هغې خرچې هم کېږي، تکلیف هم پکې وي. عدالت ته تګ راتګ که انسان نوکری کوي، کاروبار کې، روزګار کې، هغې نه هم ورپسې وځي. ورسره آخر کې بیا د جج فیصلې ته هم هغه بیا غاړه کېږي، یا به دغه په حمایت کې راځي، یا به مخالفت کې راځي، یا به هغې سره موافق وي، یا به مخالف وي. یو فیصله به هغه جج کوي او هغې فیصلې ته به بیا د هلک او جینۍ دواړه چې دی هغه غاړه ږدي. نو چې کله د جج فیصلې ته د پیسو استعمال نه وروستو، د پیسو خرچې نه وروستو او د ډېر تګ راتګ نه وروستو او په میاشتو خوارۍ نه وروستو انسان غاړه ږدي، نو بیا دغه جرګې مشر چې کوم خپل کلي علاقې د خاندان مشر وي، د هغې فیصلې ته ولې غاړه نه ږدي؟ هغې ته فیصلې ته غاړه کېښودل پکار دي. که چېرې زموږ خوښه وي او زموږ ظاهراً پکې تاوان نقصان هم ښکاري، خو د چې کوم ښه خلک وي، ښه جرګهمار وي، ښه خلک وي، د هغې فیصلې ته غاړه کېښودل پکار دي، هغې کې زموږ خیر وي. که سبا به موږ عدالت ته ځو، نو عدالت کې به بیا خرچې هم کېږي، هغې کې به تکلیف هم وي، تګ راتګ تکلیف به هم وي، د پیسو تکلیف به هم وي او ورسره انسان خپل کار نه هم وځي. آخر کې هم بیا د یو انسان فیصلې ته کینو، نو بیا د خپل خاندان هغه مشر فیصله هغه ښه ده. قدردانو که بیا بعض اوقات داسې خلک وي، داسې مشران وي چې هغې غلطه فیصله وکړي، خو خلکو ته پته وي چې دا خبره داسې ده، د دې فیصله داسې نه ده پکار. بعضې خلک هغې بې ایماني وکړي، په پیسو باندې خرڅ شي، یا مختلف وجوهات د وجې نه، رشتې دارۍ د وجې نه، تعلق د وجې نه غلطه فیصله وکړي، ښه ښکاره خبره چې دا خبره غلطه ده، نو بیا دغه شانتې حالاتو کې عدالت هم شته، انسان عدالت ته هم تللی شي او بیا زموږ تانو په سطح باندې مصالحتي کمیټې جوړې شوي دي. مصالحتي کمیټې کې هم د علاقې مشران وي، جرګې مشران وي، هغې هم مصالحت کوي، هغې هم د خلکو روغې کوي. نو هغې کمیټې ته وتلل پکار دي، که هغې کې هم د هغې هغه فیصله ونه شي یا د هغې وي چې دا موږ سره زیاتې شوې دی، نو بیا هغې دپاره عدالتونه موجود دي. خو عدالتونو کې هم قدردانو بیا عمل فیملی کورټ وي، سیول کورټ وي، بیا سیشن وي، بیا هائی کورټ وي، بیا سپریم کورټ وي او بیا په هغې کې مختلف درخواستونه وي، مختلف په هغې کې هغه بیا اپیل کول وي. نو دا بیا د ډېر د کالونو هغه پروسیس دی او ډېر اوږد حساب کتاب دی. نو په هغې کې دومره تکلیف او دومره مشکلات به برداشت کړي، نو هغې په ځای باندې د خپل خاندان، د خپل علاقې د هغې مشرانو جرګې ته کېناستل پکار دي، هغې باندې انسان خپله مسله حل کړي. او قدردانو خصوصا ځوانان ته پکار دي چې دا خبره ته بار بار دې دپاره کومه چې طلاق اختیار اسلام چې دی هغه نارینه په لاس کې ایښی دی. نو ځوانانو ته پکار دي چې خامخا دغه مسایل زده کړي چې طلاق به صرف یو ورکوي، 3 طلاقه یو ځای ورکول ګناه ده، دا طلاق بدعت دی. آقا کریم علیه السلام مبارک چې کوم طریقه بیان کړې د هغې خلاف ورزي ده، د دین خلاف ورزي ده، ځکه دا ګناه هم ده. طلاق بدعي ورته وي، طلاق بدعت ورته وي، دا ګناه هم ده. قدردانو یاد ساتئ چې کله خاوند خپل اختیار صحیح طریقې سره استعمال کړي، کور بیا نه روانېږي. چې کوم چا په لاس کې اسلام د طلاق اختیار ورکړی دی، به خپل اختیار استعمالي، خو جوش و جذبه کې نه، غوسه کې نه، فوراً نه، بلکې به ښه غور و فکر به کوي، سوچ و فکر به کوي. هغې نه وروسته کو طلاق ته خبره برابرېږي، طلاق نه بغیر کار نه کېږي، نو صرف یو طلاق به ورکوي. اسلام چې کوم طریقه کار ښودلی، صرف یو طلاق به ورکوي. نو هغې سره به د دې مقصد به هم حاصل شي، واپسې لاره به هم کلو وي، واپسې لاره به بیا دې په خپله نه بندوي. که ده په خپله بنده کړه قدردانو یاد ساتئ، نو بیا دغه انسان ځان ته په خپله تکلیفونه مخامخ کړل، ځان ته په خپله بېعزتي مخامخ کړله. اسلام چې کوم لاره ښودلې وه هغې نه خلاف دی وچلېدو، نو بیا تکلیفونه مشکلات به درته پېښېږي.
که د دا نو اهمه پوښتنه دا ده بعض اوقات خلک عدالت نه خلا واخلي، تنسیخ نکاح وشي، یا یو کس چې دی هغه د جرګې په خوله باندې خلا ورکړي، هغې نه وروستو بیا دی یو ځای کېدل غواړي، ښځه خپل غلطۍ باندې پوه شي یا خاوند په خپل غلطۍ باندې پوه شي او ښځه چې دی رجوع کوي خو خاوند نه کولو، اوس خاوند رجوع ته تیار شو، نو آیا د طلاق نه وروستو یا یو طلاق نه وروستو یا د خلا نه وروستو یا تنسیخ نکاح نه وروستو واپس دی څنګه چې دی هغه ښځه خاوند جوړېدی شي؟ نو که د دا نو یاد ساتئ که خلا ده او که تنسیخ نکاح ده، دا شرعي لحاظ سره دې سره نکاح مات شي، صرف خولې باندې رجوع سره خاوند چې دی واپس خپله ښځه نشي جوړولی، بلکې هغې دپاره یو نوی نکاح ضرورت به وي، دې ته تجدید نکاح وایي، یو نوی نکاح کولو. یاد ساتئ که خولې باندې صرف یو ځل طلاق ټکي ووایي خاوند ښځې ته او هغه ښځه یې پرېښوده او واپس دی یو ځای کېدل غواړي، نو درې بیمارۍ درې مینسز نه مخکې دغه خاوند چې دی واپس دغه ښځه خپله واپس ښځه ګرځولی شي، صرف یو ځل خولې باندې دا ووایي چې ته زما ښځه یې. اسلام دومره اسانه طریقه ایښې ده که یو ځل باندې طلاق صریحي ورکړو، طلاق په لفظ باندې طلاق ورکړو یو ځل، نو بیا هغه ښځه ده پرېښودله او دغه درې میاشتې تقریبا نه شوي، درې ماهانه ایام نه شوي، آینه مخکې دی صرف خولې باندې صرف یو ځل ووایي ته زما ښځه یې، نو واپس د ده ښځه شوه. او طلاق باین او خلا تنسیخ نکاح په صورت کې به صحیح، که د دا نو دمې نه وروسته تاسو ته دغې تفصیلات بیانوم، وخت شوی د وړوکي اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی، پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی په طلاق، خلا او تنسیخ نکاح باندې. که د دا نو کله هم چې یو خاوند خپلې ښځې له یو ځل طلاق ورکړي، طلاق په لفظ سره دې ته طلاق صریحي وایي. دې کې فایده دا ده چې کله دې ښځه پرېښودل غواړي نو دې ښځه پرېږدي او رجوع ورسره نه کوي، نو دغه ښځه درې بیمارۍ نه وروستو هغه د ده د نکاح نه وځي. او دې دوران کې که چېرې ښځه واپس راتل غواړي، خپل ځان اصلاح کول غواړي یا خاوند خپل اصلاح وکړي ووایي چې دا ښځه واپس خپله ښځه کومه، نو صرف زباني کلامي یو ځل صرف دا وایي چې دا زما ښځه ده، زه واپس رجوع کومه، نو په دغې الفاظو سره دا واپس نکاح برقرار پاتې دی. او که چېرې د خلا ورکړله عدالت باندې یا دغه شانتې جرګه کې خلا ورکړله، نو که د دا نو خلې سره د ده نکاح ماته شوې ده، اوس چې دی واپس ښځه او خاوند بیا جوړېدل غواړي، بیا یو ځای کېدل غواړي، نو هغې دپاره به د یو نوي نکاح ضرورت وي. هغې ته په شریعت کې تجدید نکاح وایي. او دغه شانتې تنسیخ نکاح نه وروستو که چېرې دی یو ځای کېدل غواړي، نو هغې یو ځای کېدو ته هم دا ضرورت دی چې اوس یو نوی نکاح کېږي، هغې ته تجدید نکاح وایي. تجدید نکاح کې قدردانو مهر به هم بیا تړي او دی به بیا ښځه او خاوند جوړ شي، خو خاوند دپاره بیا ټول عمر چې دی د دوو طلاقو اختیار پاتې دی. یو طلاق د مخکې استعمال کړی دی او مخکې چې د سره صرف یو طلاق بل پاتې دی، که د دوه طلاقه ورکړو نو ښځه به همیشه دپاره د ده د نکاح نه وځي او بیا به د دې سره واپس رجوع نشي کېدی. نو که د دا نو یاد ساتئ چې شریعت چې کوم احکامات دي په هغې کې خاوند ته هم د نکاح برقرار پاتې کېدو حکم دی او ښځې ته هم د نکاح برقرار پاتې کېدو حکم دی چې تاسو خپل کور آباد ساتئ. کله چې الله دې نه کړي یو کس هم کور نه آبادول غواړي، هغه کور چې دی هغه ساتل نه غواړي، هغه دغه نکاح برقرار نه ساتل غواړي، نو بیا خاوند ته اسلام طلاق اختیار ورکړی دی او ښځې ته اسلام چې دی هغه خلا ورکړې ده. خو خلې دپاره دا ضروري دی چې خاوند به ورسره راضي وي. که خاوند راضي نه دی او هغه د ښځې حقوق هم نه ادا کوي، د ښځې خیال هم نه ساتي، کوم حقوق اسلام ښځې له ورکړي دي هغه حقوق هم نه پوره کوي او بیا خلا هم نه ورکوي، طلاق هم نه ورکوي، خلا هم نه ورکوي، نو بیا اسلام چې دی درېیمه لاره چې دغه تنسیخ نکاح ایښې ده. تنسیخ نکاح دپاره به قاضي ته جج ته دغه ښځه دعوه پیش کړي، خپل درخواست به پیش کړي او په خپل دعوې باندې ثبوت او ګواهان به هم پیش کړي چې ما سره دغه ګواهان دي، دغه ثبوت چې خاوند زما نان نفقه نه پوره کوي، خوراک کاک جامه پیزار د اوسېدو کوم سهولیات دي هغه ماته نه راکوي، یا هغه ظالم دی ظلم کوي ښځې باندې، وال ټکول ډېر زیات کوي، حد نه زیات وال ټکول کوي. نو که د دا نو داسې مختلف صورتونو کې یا خاوند چې دی هغه روک شو، خاوند چې دی هغه مرګ و ژوند پته نه لګي، یا خاوند کې داسې بیماري راله، خطرناکه بیماري چې هغې د ښځې ته لګېدو خطره ده، نو دې صورت کې هم ښځه چې دی هغه خلا اخیستی شي یا تنسیخ نکاح کولی شي. نو اسلام مختلف صورتونه هغې کې ښځې له هم اختیار ورکړی دی چې دی خاوند نه خلا اخیستی شي. که خاوند خلا ورکول ته تیار نه دی،
په پیسو باندې په عوض باندې خپله ښځه نه پرېږدي یا طلاق هغه اختیار هم نه استعمالي، نو بیا دریم لاره چې دغه اسلام آخري لاره مجبورۍ په حالت کې هغه تنسیخ نکاح ده. که د دا نو تنسیخ نکاح کې بیا دغه قاضي رولګي د خاوند طرف نه ښځې ته طلاق ورکړي، خاوند خوښه نه وي، خو چونکې خاوند چې دی هغه ظالم دی، هغه د نکاح هغه ضروریات نه پوره کوي، د نکاح چې کوم لوازمات دي، د نکاح چې کوم ذمهدارۍ دي هغه نه پوره کوي، نو بیا چې دی قاضي د موقع ته ګوري هغې مناسبت سره څونه وخت پکې ټایم ورکول شي خاوند له د خپل اصلاح د خپل ځان د سمولو، نو خاوند هغه وخت کې خپل ځان هغه غلطي وباسله، خپل اصلاح وکړله، نو هغه به نکاح برقرار وساتي. او که خاوند خپل اصلاح ونه کړله، خپل هغه عادت جاري وساتلو چې کوم د نکاح د لوازمات نه منافي دي، کوم چې د نکاح د قواعد نه، د نکاح چې کوم شرایط دي د هغې نه خلاف دي، نو بیا که د دا نو قاضي ته دا اختیار حاصل دی چې هغه بیا دغه نکاح چې د هغه فسخ کولی شي، نکاح ماتولی شي. چې کله تنسیخ نکاح وشو هغې نه وروستو بیا ښځه هغه درې بیمارۍ نون پریګننټ او پریګننټ دپاره پریګننسي نه وروستو هغه آزاده شوه، بیا هر ځای کې نکاح کول غواړي هغه نکاح کولی شي. که د دا نو دا پروګرام ستاسو خدمت کې په دې نیت اراده باندې پیش کړو چې زموږ کتونکي او اورېدونکي اسلامي تعلیمات زده کړي. الله ته چا باندې هم داسې حالات نه راولي، خو خپل علم کې اضافه پکار ده، دا مسلې زده کول پکار دي چې چاته داسې ضرورت پیش شي نو انسان دغې رهنمایي کولی شي. که د دا نو پروګرام ټایم سرته رسي راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.